पंजाब नूं प्यार करदा। कुछ अरसा पहला और मैं जिदन इलैक्शन का रिजल्ट आया उस 2-3 दिन बाद ही निकल गया सी बाहर। ये इन्हां साथियों की बदौलत है तो जो 7-8 आए पहला मेरे को सिद्धू साहब मिलना है आके असी अगे वधना चाहते हैं। कांग्रेस हारी है पर मरी नहीं, इन्हां दा डायलॉग है। इन्हां चों 2-4 बंदियां ने कहा ते वधिए अगे मैं इन्हां नूं कहा मैं कहा भी मुद्दियां दी पहरेदारी ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਆਦਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਔਰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ। कुछ IAS ऑफिसर अपना वेरवा दे के आए उत्तर सेंटर की सरकार कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स फाइनेंशियल एमरजेंसी। ये सारा कुछ ठीक है लेकिन पंजाब दे विच इन्हां गल्लां चों हल निकलदे और मैं हमेशा प्रॉब्लम्स नालों ज़्यादा हल्लां दी गल कि देयर इज अ सोल्यूशन। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल। मैं आज भी उसे कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, मेरे साथी उदों वध कर रहे हैं कि जिन्ने ने ये शायद मेरे रोल नालों इन्हां दा वड्डा रोल है। आंदे सार मैनू 4 बंदियां ने कहा, मैं वो भी तारीफ करना चाहता। ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं भी हरेक नूं गालां कड्ढी जाओ। आंदे सार इत्थे लोकां ने कहा कि जी असीं 4.5 घंटे पहुंचदे हुंदे बठिंडे अज 2 पहुंच गए। मैं रियलाइज़ किया भी 4.5 घंटे पहुंचते होंगे बठिंडे तो अज असी भी 2 घंटे हर बंदा सरप्राइज है यार भी अभी 4 घंटे पहुंचते होंगे, अज 2 घंटे पहला किवें पहुंच गए। ये जड़े हाईवे बनाए हैं गडकरी साहब दे नीड टू बी कॉम्पलीमेंटेड। पहली गल ये जरूरी नहीं है कि जो कोई ओपोजिशन हो गए तो उन्होंने निंदी जाओ। आई मस्ट कॉम्पलीमेंट कि उन्होंने जिंदगी बेहतर बनाने दे लई। और मैं गल देखो कितना निकली है, ट्रैवल चो निकली। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂ ਬਸ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2.5 ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲੇਟੈਂਟ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਔਨ योर वर्ड ऑफ ऑनर, blatant betrayal of पंजाब। मैं 2 गल्लां वाल तुहाडा ध्यान आकर्षित करना चाहना। एक साडी फाइनेंशियल पोजीशन, साडी बिगड़दी वित्ती हालत, उन्हां दे विच कि फ्री फीस जड़ियां ने ये किते पंजाब नूं दिवालिया ना कर दे। ये चिंता हरेक दी जायज़ है। और दूसरा बिजली, माफ करना, तुसी जदों इलैक्शन तो पहला सत्ता हासिल करने दे लई इत्थे आए सी, तुसी अनाउंसमेंट सारियां जोगी कीती सी बिजली। तुसी किसे नूं डीमार्केट करके नहीं किया, तुसी साडे नालों बेहतर ऑप्शन किवें बने। क्योंकि SC भाईचारे नूं, ST भाईचारे नूं, फ्रीडम फाइटर्स नूं असी भी 200 यूनिट फ्री दिंदे सी, 2 महीने के 400 मिलते सी, तुसी 600 देते तो किहड़ा मार्का मारिया। तुसी ये कहा भी सारियां नूं दिया ते अज तुसी मुकर गए हो, शरेआम मुकर गए और बशर्मी ना मुकर गए। इत्थों पता लगता है कि कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के तो कोई बेवफा नहीं होता।
ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤੇ, ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1 ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪਹਾੜਾ ਡੈਮ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 55% GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ, 55% of our GDP is debt ridden। ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 55% ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚ, which is alarming, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ GDP ਨੰਬਰ 1, which is shocking। मैं पूछना चाहना, और मैं स्पेसिफिक सवाल ने लिखे भी सी कि भाई सरकार ये दसे और पारदर्शिता दे नाल दसे भी 6,000 करोड़ रुपये कित्थों लिया। ये 6,000 करोड़ रुपये लगने जिहड़े 600 यूनिट डिस्क्रिमिनेशन नाल दिते। गल समझो ना कि अज तुसी करोड़ों रुपया के इश्तिहार पंजाब सरकार दे बाहरले सूबे दे विच दे रहे हो। तुहानू किन्ने इख्तियार दिता कि तुसी पंजाबियां दे खून पसीने दी कमाई बाहरले अखबारां दे विच सूबे दे विच लवाओ? ये बहुत संगीन संजीदगी वाला मसला साहब। इस फाइनैंशियल क्राइसिस दे विच तुसी आ कुछ कर रहे हो, मैनू दसो पॉलिसी ड्रिवन तुहाडे कोल की है? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨਦਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਕੱਢ ਭਾਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੂੰ 200 ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੱਦਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ 700, ਤੀਜੇ 1200 ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ 2400। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਠਾਤੇ, 2-2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, 4-4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ? ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਦਿਓ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਗਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਬੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਖੇਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 50,000 ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾੜ 20 ਤੋਂ 50% ਘਟ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਅੱਜ ਵੀ 3500 ਤੋਂ 4000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? 8 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ? 500 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਮਾਉਨੇ ਹੋ। ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਚਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਆਮ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ? ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 15% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆਂ। ਦੱਸੋ, ਹਨੇਰ FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਤੂੰ 15% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਨੀ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP 9% ਵਧਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 100% ਵਧਾਤੇ, 40 ਤੋਂ 93, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP 160 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ 40 ਰੁਪਏ। DAP ਦੀ ਖਾਦ ਨਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਤੇ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 20 ਖੋਲੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਲਾ ਲਓ ਸਕੈਨਰ। 35 ਦੇਸ਼, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। 2000 ਦੀ ਕਣਕ 3500 ਦੀ ਵਿਕੂ, ਤੇ 4000 ਦੀ, 3000 ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਹਿਬ, 7000 ਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟਰ, 50 ਦਾ, 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਦਰਕ, 150 ਦਾ, 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ, 150 ਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਹਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਰੇਜ਼ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਯੂਰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 70,000 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਟੇਗਰੀਕਲੀ ਵਿਦ ਫਿਗਰਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ 7,500 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਪੈਣ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 7500 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਭਾਈ what is the government doing to ensure that the thermal plants will not back out when we need them the most? कोई पेनल्टी क्लॉज लाया? कोई भी पेनल्टी क्लॉज है? And what are you doing to ensure the proper supply of coal? ਕੋਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਏ ਜਿੰਨੇ ਪੀਪੀਏ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪੀਏਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੀ ਨਿਊ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਪਬਲਿਕ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੇਕ ਇਟ ਪਬਲਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰ ਯੂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर द ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਲਰ, ਤੁਸੀਂ 16 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨਾਲ। ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਕਰੋ, ਡੂ ਇਟ in the interest of the people of Punjab who have voted for you, and we accept their mandate with folded hands. Do karo ji। ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਵਾਰਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਥਵਾਰਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸ਼ਵਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਲਾਓ, ਹੱਟੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ। I'm not casting aspersions, but you need to prevent and prepare rather than repent and repair. Are we always going to be repenting and repairing? ਭਾਈ, when is the ਪੁਸ਼ਵਾਰਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਬਾਅਦ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲੱਗੂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? Do you have any arrangements? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਇਲ ਸੀਡ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਠੇਕਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ, ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਅਫੋਰਡ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਐਨੀਮੋਰ। ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ।
ਤੇ ਵਾਟ ਬੈਟਰ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਇਲ ਸੀਡ 70% ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਲਾਓ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਬਣਾਓ, ਦਿਓ। That's a wonderful way of getting the state up, the revival, the resurrection. ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ 20-25 ਲੋਕ ਨੇ। ਆਹ ਨਵਤੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫਾ ਬਣਵਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦਾ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਰਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਥਰਸਡੇ ਆਈ ਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਤੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 o'clock Thursday about the burning issues of Punjab। ਸੋ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇਹ ਇhtiyat ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਐਂਡ ਵੀਲ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਥਰਸਡੇ। ਆਲ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਡ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੀੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।